Good evening, all of you. Respected dignitaries, guests, and dear friends. Today is a very special day for me, and I feel grateful to celebrate my 61st birthday in the presence of such esteemed personalities. On this occasion, I welcome Nobel Laureate, Honorable Dr. Kailash Satyarthi, and feeling blessed to have such an eminent personality as a chief guest for today's function. Sir, it's an honor to me to have you among us. I highly regard your committed work for the children. As D.Y. Patil Group is working in education for last 42 years, we must draw inspiration from great leaders like Dr. Satyarthi, who has contributed a lot for children's rights. His continuous fight against child labor and his commitment to education reminds us that learning is not just a privilege, it is a fundamental right. As the founder of Bachpan Bachao Andolan, he has saved thousands of children for exploitation, giving them hope and future. His remarkable efforts were recognized with the Nobel Peace Prize 2014, reinforcing the power of education in transforming lives. Let us take his work forward by ensuring that every child, in spite of their background, have access to quality education and a life of dignity. His work teaches us that education is not just about knowledge, it's about freedom, empowerment, and the promise for better tomorrow. As D.Y. Patil Group is committed to academic excellence, we pledge to uphold their values and create an innovative and future-ready education system that leaves no child behind. I also extend a warm welcome to Honorable Dr. Srimant Chhatrapati Shahu Maharaj Ji, Member of Parliament, whose blessings are always with me. Also present here, my beloved father, Padma Shri Dada Saheb, my mother, Honorable Sir Vai Saheb, my wife, Sir Vaijanti, my brother-in-law, Dr. P.D. Patil Sir, Daji, PVC Daji, Mr. Meghraj Kakade, and Sri Devraj Patil. My sisters, Sir Supriya Akka, Sir Bhagyashri Tai, Sir Rajasri, my younger brother, Mr. Banti Patil, my sons, Ruturaj, Prithviraj, Tejas, and Devashri are also present here. My daughter-in-laws, Sir Pooja and Vishali. Dr. Shirke Sir, Vice Chancellor of Shivaji University, Dr. Sabre Sir, Dr. Ved Prakash Mishra Sir, Dr. Balba Vibhute Sir are also present here. Dr. Mudgal Sir, Vice Chancellor of D.Y. Patil Deemed University, Dr. Prabhat Ranjan Sir, Vice Chancellor of D.Y. Patil International University, Akurdi, Brigadier Amit Vikram, Dr. K. Pratapan Sir, Vice Chancellor of D.Y. Patil Agriculture and Technical University, Sri Rauf Danani Sir, owner of Sayaji Group, Dr. Gupta Sir, Dr. Rakesh Sharma Sir, Dean of Medical College. Today I want to thank all of you for attending this function. I feel blessed to celebrate my 61st birthday with my loving family, friends, and the loyal team members working with me for last 42 years. I really feel satisfied looking back at this journey, which is full of love, joy, challenges, and many memories with me. आजचा हा दिवस माझ्यासाठी अत्यंत भावनिक व आनंदाचा आहे. जीवनाच्या या वळणावरती मागे वळून पाहताना अनेक आठवणी, संघर्ष, आपण सर्वांनी मिळून दिलेली साथ, कुटुंबाचे पाठबळ, तसेच या सर्व टप्प्यातील
अनेक क्षण मला आठवतात. आदरणीय दादांनी माझ्यावर वयाच्या 18व्या वर्षीच जबाबदारी सोपवली होती. प्रथम मला शेतामधली विहिरीचं कन्स्ट्रक्शनची जबाबदारी त्यांनी दिली. ती पूर्ण केल्यानंतर 1984 साली वयाच्या 20व्या वर्षीच इंजिनिअरिंग कॉलेजचं जेव्हा सँक्शन दादांनी करून आणलं, त्यानंतर इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या बांधकामाची जबाबदारी पहिली माझ्यावर सोपवली. 2-1 वर्ष ज्या पद्धतीने PD पाटील दाजी मला म्हटले, कारण ते देखील पुण्यामध्ये बांधकामाचं सर्व पाहत होते, मी देखील कोल्हापूरला पाहत होतो. अशा दृष्टीने 1984 साली ज्यावेळी कॉलेजची परमिशन मिळाली, तर हळूहळू 2-1 वर्ष इंजिनिअरिंग कॉलेजचं बांधकाम मी करत राहिलो. त्यानंतर 1989 साली DY पाटील मेडिकल कॉलेजची परवानगी आपल्याला कोल्हापूरला मिळाली. खरं सांगत अगदी माझ्या वयाच्या 24व्या वर्षीच वडिलांनी मला 100% त्या बिल्डिंगची जबाबदारी सोपवली. दादांनी परमिशन दिल्यानंतर मेडिकल कॉलेजची सुरुवात करणं, त्यानंतर बांधकाम कंप्लीट करणं, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ त्यांच्या अपॉइंटमेंट्स करायच्या, त्यानंतर इक्विपमेंट खरेदी करायचे, अशा सगळ्याच गोष्टी मी गेली 3-4 वर्ष मेडिकल कॉलेज सुरू झाल्यानंतर करत होतो. कारण त्यावेळी मेडिकल कॉलेज चालू करणं आणि चालवणं अतिशय अवघड गोष्ट होती. परंतु त्या कष्टामध्ये, त्या अडचणीमध्ये पार करत प्रत्येक गोष्ट आपण हळूहळू चालू केली. 1989 साली ज्या पद्धतीने बंटींनी सांगितलं तळसंद्याबद्दल, मला शेतीची लहानपणापासूनच आवड होती. घरी देखील शेती होती. त्या दृष्टीनं नवीन नवीन गोष्टी प्रयोग करायचं मला शेतीमध्ये आवड असल्यामुळं मी वडिलांना त्यावेळी विचारलं की दादांना आपण चांगली शेती एखादी विकत घेऊया का. दादांनी मला होकार दिल्यानंतर जवळजवळ इथूनच तळसंदे 22 किलोमीटरच्या अंतरावरती 25-30 एकर शेती घेण्यासाठी मी गेलो होतो. आणि बघता बघता हळूहळू 1.5-2 वर्ष मी ती शेती खरेदी करत राहिलो. जवळजवळ 148 मालकांना एकत्र करून 205 एकर शेती मी त्यावेळी खरेदी केली. सर्वात सांगायचं अगदी फोंडा माळ होता, जिथे 1 इंच पण माती नव्हती किंवा पाण्याची सोय नव्हती. अशी ती 205 एकर फोंडा माळ खरेदी केल्यानंतर मग ती डेव्हलपमेंट हळूहळू मी सुरुवात केली. प्रथम जवळजवळ नारळाची बाग तिथं प्लांटेशन केली, मग पेरूची बाग केली, चिक्कूची बाग केली, आंबा केला, वेगवेगळे फळबागा तिथं जवळजवळ 2,500 नारळाची झाडं आपण तिथं प्लांटेशन केलेले आहेत. वेगवेगळे प्रयोग करत असताना भाजीपाल्याची सुद्धा आम्ही जवळजवळ 20 व्हेरायटीचा आज तिथं भाजीपाला तयार करतोय. ग्रीन हाऊसमध्ये वेगवेगळे व्हेरायटीज आपण घेतलेले आहेत. फुलांची बाग आहे. त्याचबरोबर तिथं चांगली दूध डेअरी देखील आपण, चांगली म्हशींची गायींची डेअरी देखील चांगली उभा केलेली आहे. पोल्ट्री चांगली केल्या. ज्या ज्या गोष्टी आपल्याला गरज असेल शेतामध्ये, जे जे लागत असेल ते मी प्रोडक्शन करण्याचा कायम प्रयत्न करतो. आणि बेसिकली हॉटेल सयाजी हे माझं जे चालू केलेलं आहे, त्यासाठी जेवढं काय लागत असेल भाजीपाला आपण 100% मी माझ्या शेतामधून तिथं सप्लाय आजपर्यंत करत आलेलो आहे. अशा त्यांना प्रत्येक माझ्या 40 वर्षाच्या कालावधीमध्ये जवळजवळ 30-32 प्रोजेक्ट्स मी असे वेगवेगळे करत गेलो. मला आजही आठवतं आहे 2004 साली मी वडिलांच्या बरोबर दिल्लीला गेलो होतो. त्यावेळी DY पाटील सहकारी साखर कारखान्याची परमिशन घ्यायची होती. परंतु परमिशन मिळाल्यानंतर जोपर्यंत 6 महिने विचार जर केला, दिल्लीमध्ये थांबून ती मी DY पाटील शुगर फॅक्टरीची परमिशन घेतली. गगनबावड्यामध्ये आल्यानंतर गगनबावड्यामध्ये ती शुगर फॅक्टरी चालू करायची होती. परंतु मी आपल्याला सांगू इच्छितो, गगनबावडा असा डोंगराळ भाग होता जिथं खरंच एवढा जास्त पाऊस असल्यामुळे तिथे शुगर फॅक्टरी उभा करणं किंवा चालवणं सोपी गोष्ट नव्हती. परंतु मी खरंच इतकं सांगू इच्छितो, माझे छोटे बंधू बंटी पाटील यांनी अतिशय कष्टानं ती शुगर फॅक्टरी तिथं उभा केलेली आहे आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीनं तिथं शुगर फॅक्टरी चालवलेली आहे. गेले 20-25 वर्षामध्ये आज तिथं 21 मेगावॉटचा आपण इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट उभा केलेला आहे. डिस्टिलरी उभा झालेली आहे तिथं. आज जवळजवळ नाही म्हटलं तरी ज्यावेळी शेती आपलं शुगर फॅक्टरीची परवानगी आणली त्यावेळी 70-1,000 टनच ऊस तिथं अवेलेबल होता. आणि कोकणामध्ये 9-1,000 टन ऊस असता. 70-80,000 टनच ऊस असताना त्यावेळी ती धाडस करून आम्ही तिथं शुगर फॅक्टरी उभा केली. तर मला आज सांगायला आनंद वाटतोय, जवळ 4.5 लाख टन ऊस आज तिथं अवेलेबल झालेला आहे. तर तिथल्या देखील शेतकऱ्यांनी चांगली प्रगती झाल्या. तिथलं मी कायमच गगनबावड्याला जात असतो, लोकांना बघत असतो, ते आनंदात असतात. आणि अतिशय तिथली डेव्हलपमेंट जो अतिशय चांगल्या पद्धतीने बंटींनी सांभाळलेली आहे. आणि खरंच जवळजवळ 1,500 स्टाफ तिथं काम करत असेल, पण 90% स्टाफ तिथं गगनबावड्यामधलाच लोकल अपॉइंट केल्यामुळं अतिशय चांगल्या पद्धतीने ते युनिट चालत आहे. असं करत असताना DY पाटील मेडिकल कॉलेजची परवानगी मिळाल्यानंतर आपलं स्वतःचं एक हॉस्पिटल असावं
असे चाललेलं होतं. ही जी 22 एकर जागा आहे, ह्या 22 एकर जागेमध्ये एखादं चांगलं हॉस्पिटल आपण सुरुवात करूया म्हणून प्रथम मी 110 बेडचं हॉस्पिटलचं सुरुवात केली. त्यानंतर ते हॉस्पिटल एक्सपान्शन करत 300 बेडमध्ये आम्ही कन्वर्ट केलेत. त्यानंतर 500 बेड आणि आज हे हॉस्पिटल मी 750 बेडमध्ये कन्वर्ट करू शकलो. मी आपल्याला सांगू इच्छितो, दादांची पहिल्यापासूनच इच्छा होती की हे जे हॉस्पिटल आहे आपण जेवढं गरीब लोकांसाठी मोफत ठेवता येईल, गरीब लोकांसाठी मदत करता येईल ते करण्याचा प्रयत्न करावा. मी आपल्याला सांगू इच्छितो गेले 20 वर्षामध्ये मी हजारो ऑपरेशन्स आपण तिथं केलेले आहेत. आज जर आपण पाहिलं तर 40 बेडचं ICU आहे. दररोज 15 ते 16 ऑपरेशन्स आपण तिथं करतोय. मध्ये स्पाईन ऑपरेशन्स देखील आपण तिथं करत असतोय. नी ऑपरेशन्स आपण तिथं आता करतोय. त्याचबरोबर आज ॲडमिट असणाऱ्या सर्व पेशंटना म्हणजे आज आपण जर माझी इच्छा आहे की आपल्याला वेळ असेल तर आपण हॉस्पिटल खरंच बघून घ्यावं. आज 400-450 पेशंट तिथं ॲडमिट असतात. कित्येक वर्ष मी आज ते हॉस्पिटल जे आहे ते लोकांसाठी अगदी म्हणजे एक्सरे असेल, CT स्कॅन असेल, MRI असेल, सोनोग्राफी असेल किंवा लॅब टेस्टिंग त्यांचं जे जे काय असेल, जे ॲडमिट असेल पेशंटना मी 100% मोफत द्यायचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि इथून पुढं देखील डिलिव्हरीज जर विचार केला, गायनॅक डिपार्टमेंट आमचं 20 ते 22 डिलिव्हरीज आपण तिथं दररोज होतात. बघायला गेल्यानंतर मला इतका आनंद होतो लहान लहान बाळ बघायला. 20 ते 22 डिलिव्हरीज आपण दररोजच्या दररोज होत असतात. त्या 100% आपण सगळ्या मोफत करतोय. जी काय सेवा आपण गरीब लोकांसाठी करता येईल, जी काय सेवा आपण गरजू लोकांसाठी करता येईल, अगदी पेशंट्स कर्नाटकातले असतील, राधानगरीतले असतील, मलकापूरचे असतील, अख्ख्या सिटीमधले असतील किंवा खेडेपाड्यातले पेशंट असतील, अतिशय त्यांच्या चेहऱ्यावरती हास्य बघितलं तर मला सुद्धा आनंद वाटतोय. कारण स्पाईन ऑपरेशन 75-80 आपण स्पाईन ऑपरेशन्स केले. जी मुलं चालू शकत नव्हती, ज्या मुलांना उभारता पण येत नव्हतं, असे जवळजवळ 75 ऑपरेशन्स आपण फ्री ऑफ कॉस्ट त्या मुलांचे केलेले आहेत. अशा तऱ्हेने जेवढी काय सेवा मला करता येईल, जेवढी काय लोकांसाठी करता येईल ते नक्कीच मी इथून पुढं देखील करत राहीन. पुढची पिढी देखील ऋतुराज असेल, पृथ्वीराज असेल, तेजस असतील, नक्कीच ही परंपरा ती देखील मोफत जेवढं हॉस्पिटल ठेवता येईल ते ठेवण्याचा त्यांनी प्रयत्न करावा. एवढीच ह्या निमित्तानं मी आपल्याला सांगू इच्छितो. कारण प्रत्येक 2-2, 3-3 वर्षानं मला कोणता ना कोणता प्रोजेक्ट करायची आवड होते. दादानी जी जबाबदारी 24 वर्षाची मला दिली, त्यानंतर वडिलांनी कधीही मला विचारलं नाही की बाबा काय चाललंय, कुठं काय काम चाललंय किंवा कुठली बिल्डिंग चालली आहे किंवा कुठं काय चाललंय, किती पैशाचा हिशोब आहे. कधीच मला असेल, बंटीना असेल किंवा PD पाटील दाजी पुण्याचे बघतात, विजय मुंबईचे बघतात, अजिंक्य बघतात, कधीच दादानी एकदा जबाबदारी सोपवल्यानंतर कधी तिकडं बघूनच बघितलं नाही किंवा तुम्ही काय करताय, कसं करताय. पण दादाने जो विश्वास माझ्यावरती टाकला त्यामुळेच आम्ही धाडसानं जेवढं काय डेव्हलपमेंट करता येईल तेवढं करत गेलो. आज खरं सांगायचं म्हणजे आपण जसं सयाजी हॉटेलबद्दल शिर्के साहेब बोलले ते एक योगायोगच आहे. मी सांगू इच्छितो की ती सयाजी हॉटेलची जागा जेव्हा विकायला आली ते बाई मिसेस वैजू इथं उपस्थित आहे, तिच्यामुळेच ते हॉटेलचं मी सुरुवात केलेली आहे. जागा जेव्हा विकायला आल्याला मला तीच मागं लागली माझ्या की आपण ती जागा खरेदी करा. कारण मी आणि ती कित्येक वेळा फॉरेनला आउट ऑफ इंडिया जात असतो आणि असं एक चांगलं हॉटेल कोल्हापूरला गरज आहे. अशा दृष्टीनं आपण त्या हॉटेलची सुरुवात आपण करू शकलो. आणि खरंच तुमच्या सर्वांचं प्रेम, तुमच्या सर्वांनी दिलेलं त्या हॉटेलला आज एवढे फंक्शन्स होतात, एवढी लोक येत असतात. डे टू डे मी बघत असतोय. पण तुम्ही त्या मॉल DYP मॉल सिटी असेल त्यासाठी देखील आपण चांगल्या पद्धतीनं तुमच्या मार्गदर्शनाखाली तुम्ही दिलेल्या सहकार्यामुळेच आता तिथं देखील आपण चांगल्या पद्धतीने एक्सपान्शन करतोय. आज सयाजी हॉटेल 110 रूमचं आपण बांधलेलं आहे. पण मी आपल्याला सांगू इच्छितो माझ्या फ्युचर प्लॅन्समध्ये आत्ता देखील आपण तिथं नवीन आजच मी माझ्या वाढदिवसानिमित्त आजच मुहूर्त केला आहे की आपण 23 मजली मोठी बिल्डिंग आपण हॉटेलची पण बांधतोय. अजूनही 120 रूम्स आपण एक्सपान्शन करतोय. जवळ 23 फ्लोअरची आपण हायेस्ट बिल्डिंग इन कोल्हापूर आपण बांधायचं. आजच मी तिचं सकाळी भूमिपूजन करून आलेलो आहे. मी पुढच्या वाढदिवसापर्यंत मला कंप्लीट करायचं आहे ती बिल्डिंग. आणि मग तिथं मोठे 2 बँक्वेटिंग हॉल बांधतोय. 14,000 स्क्वेअर फुटाचे 2 बँक्वेटिंग हॉल बांधतोय. वेगवेगळे असोसिएशन्स मेडिकलचे आपण इथं घेता येतील, वेगवेगळे फंक्शन्स इथं घेता येईल. अशा दृष्टीनं जेवढं काय कोल्हापूरसाठी जेवढं काय आपल्याला करता येईल एक्सपान्शन किंवा कोल्हापूरच्या लोकांसाठी इथून पुढं देखील मी नक्कीच प्रयत्न करत राहणार आहे. ज्या पद्धतीनं मेडिकल इंजिनिअरिंगमध्ये आम्ही डेव्हलपमेंट तर करत आलेलोच आहे. कोल्हापूरला 35,000 विद्यार्थी आता आज इथं शिकतायत. त्याचप्रमाणे आपण इथं जे शेजारी बघितलेलं मेडिकल कॉलेजचीच आपण आणखीन एक इमारत बांधायला चालू करतोय. ती देखील 23 मजली मी बांधतोय. 6 लाख स्क्वेअर फूट आपण ती कन्स्ट्रक्शन
आता ऑलरेडी 18व्या फ्लोअरचं कन्स्ट्रक्शन माझं चालू आहे. ती देखील 1 वर्षामध्ये कंप्लीट करून विद्यार्थ्यांसाठी जेवढं काय चांगलं देता येईल, जेवढं काय अकॅडमिक देता येईल, जेवढं त्यांना सोय त्यांची मुलांची करता येईल, ती मी कायमच आजपर्यंत 40 वर्ष करत आलो आहे. इथून पुढं देखील त्यांची मी नक्की त्यांच्या मुलांसाठी जे जे लागत असेल ते इथून देखील मी प्रयत्न करत राहणार आहे. अजून देखील आपण डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन इन एज्युकेशन बाय यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, व्हर्च्युअल रियालिटी, ऑनलाईन लर्निंग प्लॅटफॉर्म आपल्याला सांगायला मला खरंच आनंद होतोय की DY पाटील युनिव्हर्सिटी कोल्हापूरची 2005 साली मी चालू केली. पण अतिशय चांगल्या पद्धतीने माझे व्हाईस चान्सलर असतील, डीन सर असतील किंवा आमचा टीचिंग स्टाफ असेल, यांनी इतकं चांगलं काम केलेलं आहे की माझी युनिव्हर्सिटी देशामध्ये नॅकमध्ये A++ मानांकन आपल्याला मिळालेलं आहे. त्यामुळेच ब्रिजिंग द गॅप बिटवीन इंडस्ट्रीज अँड अकॅडमिक्स बाय फोकसिंग ऑन इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड करिक्युलम अँड स्किल डेव्हलपमेंट, एक चांगलं एस्टॅब्लिशमेंट सेंटर ऑफ एक्सिलन्स इन हेल्थकेअर, इंजिनिअरिंग, ॲग्रिकल्चर अँड एन्व्हायरमेंट सायन्स, प्रोव्हाइडिंग फंडिंग अँड सपोर्ट फॉर स्टार्टअप्स, पॅटंट अँड इनोव्हेशन. आपल्याला खरंच सांगायला मला आनंद होईल, मी जे रिसर्च सेंटर इथं चालू केलेलं आहे, जवळजवळ 112 पेटंट आपल्याला आतापर्यंत मिळालेले आहेत. आणि जवळजवळ ह्याच युनिव्हर्सिटीमध्ये 265 लोक आज PhD करतात. त्यामुळे रिसर्चमध्ये आम्ही इतक्या चांगल्या पद्धतीनं काम करतोय. भरपूर असं मी बोलू शकतो रिसर्चवर, परंतु 265 विद्यार्थी आज PhD आपल्या ह्या युनिव्हर्सिटीमध्ये करत असल्यामुळं चांगल्या पद्धतीनं जेवढं काय चांगलं काम करता येईल ते नक्की एज्युकेशन मी इथून पुढे देखील करत राहीन. आज कोल्हापूरला खरंच विचार जर केला, एक चांगली बिझनेस मॅनेजमेंट स्कूल नाही आहे. म्हणजे माझ्या एक पुढच्या 2 वर्षाच्या प्लॅनिंगमध्ये एक चांगली, जसं पुण्यामध्ये असेल, मुंबईत असेल किंवा दिल्लीला असतील, एक बिझनेस मॅनेजमेंट स्कूल जी पाहिजे तशा पद्धतीत आजपर्यंत कोल्हापूरला झालेली नाही. पण पुढच्या 2 वर्षाच्या कालावधीमध्ये आमची टीम कंप्लीट त्या मागं लागलेली आहे. तुमच्या सर्वांच्या आशीर्वादाने खरंच मला एक चांगली बिझनेस मॅनेजमेंट स्कूल पुढच्या 2-1 वर्षामध्ये चालू करायचं आहे, एवढं मी ह्या निमित्ताने जाहीर करू इच्छितो. त्याचबरोबर एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ कोलॅबरेशन अँड टॉप फॉरेन युनिव्हर्सिटीज फॉर स्टुडंट्स अँड फॅकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम. आज आम्ही वेगवेगळ्या युनिव्हर्सिटीचे, फॉरेन युनिव्हर्सिटी टायप ऑलरेडी केलेला आहे. आज आमचे विद्यार्थी ॲग्रिकल्चरचे जरी असले, शेतातले काम करत असतात, ॲग्रिकल्चर तहसील द्यायला, ते देखील इस्रायलला जातात. 15-15, 20-20 विद्यार्थी दरवर्षी इस्रायलला जातात, तिथं सगळं शिकून घेतात. तिथली युनिव्हर्सिटी त्यांना राहण्याचा खर्च, जेवण खाण्याचा खर्च, शिकवायचा खर्च त्या युनिव्हर्सिटी करतात. जाण्या येण्याचा जो काय खर्च असेल ते DY पाटील युनिव्हर्सिटी करत असत्या. अशा दृष्टीने एक्सचेंज प्रोग्राम ऑलरेडी आम्ही सुरुवात केलेला आहे. इथून पुढे देखील विद्यार्थ्यांसाठी, स्टाफसाठी भरपूर अशा गोष्टी आम्ही सुरुवात करत आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आई देखील आज इथं उपस्थित आहेत. मागच्या 2 वर्षापूर्वीच मी एक सौ शांतादेवी D पाटील मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम चालू केली आहे. आम्ही वेगवेगळ्या विद्यार्थ्यांना गरजप्रमाणे त्यांना कन्सेशन देत आलेलो असतोय. दादा आजपर्यंत कन्सेशन देत होते, परंतु एक वेगळी स्कीम मुलांसाठी करावी म्हणून आम्ही ठरवलं आणि फक्त ती मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम आम्ही चालू केल्या. आज DY पाटील कोल्हापूरला मी जवळजवळ 65 कोर्सेस चालवतो. 34,000 विद्यार्थी आहेत, तर 65 कोर्सेस आपण चालवतो. मेकॅनिकल असेल, इंजिनिअरिंग असेल, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स असेल, डेटा सायन्स असेल, MBA असेल, BBA, BCA, स्टेम सेल्स, रिजनरेटिव्ह मेडिसिन असेल, फार्मसी म्हणा किंवा नर्सिंग म्हणा, वेगवेगळ्या कोर्सेसमधील प्रत्येक डिपार्टमेंटमधला प्रत्येक विद्यार्थी, जो प्रथमिल विद्यार्थी, त्याला 100% फी मोफत आम्ही सुरुवात केलेली आहे. यावर्षी जवळजवळ 189 विद्यार्थ्यांना 100% फ्री स्कॉलरशिप आपण दिलेली होती. आज एवढं बोलत असताना जे नॅक ॲक्रिडेशन A++ मिळाल्यामुळं माझी आता आमच्या सर्व टीमना माझी इच्छा आहे की बाबा लवकरात लवकर आपण देशामध्ये चांगल्या पद्धतीनं आपण नाव कमवलेलं आहे. नॅक A++ मिळालेलं आहे. आता QS वर्ल्ड रँकिंग एक साठी देखील आम्ही भाग घेणार आहे. पुढच्या 5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये नक्कीच माझी इच्छा आहे की आपण जगाच्या 500 युनिव्हर्सिटीमध्ये कसं नाव मिळवता येईल, त्या दृष्टीनं पुढच्या 5 वर्षामध्ये मी व्हाईस चान्सलर असतील, टीम्सला सांगतो की त्यांनी सर्वांनी प्रयत्न करून जेवढा वेळ देता येईल, रिसर्च करता येईल, जेवढ्या गोष्टी गरज असेल करून देशामध्ये आपली ह्या युनिव्हर्सिटीत 500मध्ये मला नाव आणायचं आहे. आणि तुमच्या सर्वांच्या आशीर्वादाने नक्कीच मला खात्री आहे की ते नक्की आपली युनिव्हर्सिटी 500मध्ये बसेल. On this special occasion, I wish to express my sincere gratitude for publishing 2 books. I am truly grateful to Dr.
Balba Vibhude sir for editing these 2 books published on my birthday. I deeply appreciate education leaders, renowned scientists, Dr. Raghunath Mashelkar sir, Dr. T.J. Sitaram sir, Chairman of AICT, Dr. Yashwant Thorat sir, former Chairman NABARD, Dr. S.S. Manta sir, former Chairman AICT, Dr. Bhushan Patwardhan sir, Vice Chairman UGC, Dr. D.T. Shirke sir, Vice Chancellor Shivaji University, Dr. Prabhakar Kore sir, Dr. Manikrao Salanke sir, Dr. Sabre sir, Dr. Ved Prakash Mishra sir, and all other eminent people who have contributed for the first book on transforming higher education, and also all the distinguished personalities who shared their articles and messages in Gaurav Granth. 40-42 वर्षाच्या कालावधीत जे काय मला माझा प्रवास झाला असेल, या सर्व प्रवासात श्री दत्तगुरूंचा आशीर्वाद, श्री संत गजानन महाराजांचा आशीर्वाद, नरसुवाडीच्या पाटील महाराजांचा आशीर्वाद, किंवा हरिकाकांचा आशीर्वाद असेल, किंवा बनारसचे मौनी बाबाजी असेल, त्यांचा तर अतिशय आशीर्वाद आम्हाला सर्वांना मिळालेलाच आहे. त्या निमित्तानं आज मला दादा देखील आज इथं उपस्थित आहेत, आईसाहेब पण इथं उपस्थित आहेत. त्यांचे देखील मला आभार मानायचे आहेत. त्यांनी जे जबाबदारी आमच्यावर सोपवली असेल, ती जबाबदारी खरंच आम्ही जेवढं काय चांगलं काम करता येईल ते करण्याचा आज प्रयत्न केलेला आहे. मला अजूनही दादांच्याबद्दल आपल्याला 2 शब्द बोलावे वाटतात की दादा 1967 साली आणि 72 साली गगनबावडा पन्हाळ्यातून आमदार होते, परंतु आपण सहसा 49व्या वर्षी आपण सहसा 50 वर्ष झाल्यानंतर सगळेच ठरवते की आता वेगळं काय राजकारण सोडून दुसऱ्या भागात जायचं का. पण तुम्ही आपल्याला सांगू इच्छितो, डी.वाय. पाटील साहेबांनी वयाच्या 49व्या वेळी पहिलं कॉलेजची सुरुवात केली. 242 विद्यार्थी घेऊन पहिलं कॉलेज वडिलांनी जे चालू केलं ते 49व्या वर्षी त्यांच्या चालू केलं. दादा मी आपल्याला सांगू इच्छितो, आज जवळजवळ 182 कॉलेज झालेले आहेत. मी असेन, माझे छोटे बंधू बंटी असतील, विजय असतील, अजिंक्य असतील, पीडिताजी असतील, सर्वांनी मिळून जवळ 182 कॉलेजेस आपण आता चालू केलो. आज विद्यार्थ्यांची संख्या एक जर काढली सगळ्या कॉलेजेसमध्ये तर 2,12,000 विद्यार्थी आज शिक्षण घेत आहेत. आतापर्यंत जवळजवळ 22,000 पेक्षाही टीचिंग अँड नॉन टीचिंग स्टाफ डी.वाय. पाटील ग्रुपमध्ये काम करतोय. आणि मला सांगायला खरंच आनंद वाटतोय, आईंच्या आशीर्वादाने, दादांच्या आशीर्वादाने आज 5,25,000 विद्यार्थी पास आउट झालेले आहेत. दादांना मला सांगू इच्छितो की दादा जवळजवळ तुमच्या नावावरती आज 3 डीम युनिव्हर्सिटी आहेत. मुंबई असेल, पुणे असेल, कोल्हापूरला असेल, सर्व डीम युनिव्हर्सिटी A++ नॅक ॲक्रेडिशन झालेल्या आहेत. 4 स्टेट युनिव्हर्सिटी आपण पुण्यामध्ये चालू केलेल्या आहेत. 8 युनिव्हर्सिटीज आज डी.वाय. पाटील साहेबांच्या नावावरती आहेत. आई देखील कायमच मला आशीर्वाद आईंचा आहे. आम्ही डेलीज मी आणि बंटी असेल आईंना भेटत असतो आणि आईंचा आशीर्वाद कायम आमच्या पाठीशी आहेत. आईंच्याबद्दल असं जास्त बोलू शकतो, परंतु आता वेळ कमी असल्यामुळे मी जास्त काय वेळ घेत नाही. कारण आईंचा, दादांचा आशीर्वाद आम्हाला बंटीना असेल, मला असेल, जयाताईंना असेल, अक्कांना असेल, राजूताईंना असेल, सर्वांना त्यांचा आशीर्वाद कायमच आमच्या दोघांना पाठीशी आहेत. आज लहानपणापासूनच बंटीच्या माझी अटॅचमेंट अगदी लहानपणापासूनच आहे. कारण बंटी अगदी धाडशी स्वभाव होता, किंवा प्रत्येक गोष्टीत संघर्ष करत करत का ना त्यांनी यश मिळवलं. मला सांगू इच्छितो बंटीच्याबद्दल, बंटी लहानपणापासून लहान भाऊ असल्यामुळे ज्या ज्या गोष्टी लागत असेल त्यावेळी मी कायमच बंटींच्या पाठीशी राहिलो. ऋतुराज असेल, बंटी असतील. खरे 61 समारंभ हा जो करायचा होता, मी कधी आजपर्यंत माझा वाढदिवस तसा मी थांबत नव्हतो किंवा वाढदिवस करत नव्हतो, पण तो बंटींची इच्छा होती, ऋतुराजची इच्छा होती की हा 61 कार्यक्रम तुम्ही साजरा करावया. पण बंटीनेच हा पुढाकार घेऊन हा कार्यक्रम केला. खरंच मला बंटी आनंद वाटतोय की एवढ्या चांगल्या मोठ्या प्रमाणात सगळेजण भेटलीत आणि मला सुद्धा बरं वाटलं. आणि नक्कीच बंटी माझे हार्ट आहेत बेसिकली. त्यामुळे आज वयाच्या 61 वर्ष पूर्ण करताना मला धन्यता वाटते. परमेश्वराच्या कृपेने, कुटुंबाच्या सर्वांच्या साथीने प्रत्येक टप्प्यावर मी जीवनाचा आनंद घेण्याचा प्रयत्न केला. छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये समाधान मानले, जे समोर आले ते स्वीकारले, नेहमी पॉझिटिव्ह विचार करत पुढे जाण्याचा मी प्रयत्न केला. समाजाला माझ्या परीने जे देता येईल
ज्या ज्या चांगल्या गोष्टी करता येतील त्या प्रामाणिकपणे मी केल्या. आजही मला आठवते, वडिलांनी मला 1976 एक पत्र लिहिलं होतं, जेव्हा वडील जपानला गेले होते, की आयुष्यभर नम्रतेने वागत जा. हे 3 शब्द आजपर्यंत माझ्या मनामध्ये बसलेले आहेत. त्यामुळे आजपर्यंतच्या समाधीने आयुष्याबद्दल मी परमेश्वराचे आभार मानतो. येथून पुढे सुद्धा जे जे चांगले करता येईल ते करण्याचा मी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करेन. यासाठी आपणा सर्वांचे आशीर्वाद आणि सहकार्य मला मिळावे. निश्चित मिळेल असा विश्वास मला वाटतो. आज आपण सर्वजण या ठिकाणी उपस्थित राहून माझ्या आनंदात सहभागी झालात याबद्दल आपल्या सर्वांचे मनापासून आभार मानतो. धन्यवाद. थँक्यू सो मच.